فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف متفق کا لاہے عمل۔ مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں۔ السلام علیکم۔ اس وقت ریاض میں عرب اسلامی غیر معمولی کانفرنس جاری ہے اور اس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اب تک جو مختلف سربراہ مملکت ہیں انہوں نے اس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور اب تک ظاہر ہے اس کے جو افتتاحی خطاب تھا وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا تھا۔ انہوں نے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم غزہ پر جنگ کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور انسانی امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طیب اردگان جو ترکیہ کے صدر ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا، فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی خطاب کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور عالمی برادری پر اس حوالے سے مداخلت کا زور دیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے بھی خطاب کیا اور مصر کے صدر نے بھی ابھی تک اہم خطاب کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر فلسطین میں جنگ بندی کی جائے، اسرائیل جو کچھ وہاں پہ کر رہا ہے عالمی برادری اس کو روکے۔ یہ جو عرب اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے کیا جائے، کچھ عرب سٹیٹس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کیے جائیں، ابراہم ایکارڈ کروایا امریکہ نے، وہ سارے کا سارا درا رہ گیا ہے، ملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو مظالم ہے جس میں 5000 فلسطینی بچے ذبح کر دیے گئے ہیں بمبارڈمنٹ کے ذریعے، مسجدوں کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر، ریفیوجی کیمپس کے اوپر، اس سے اسرائیل کا جو ظالمانہ چہرہ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں بڑا کھل کے مسلمان ممالک کے سربراہوں نے اظہار خیال کیا ہے، مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اس وقت بھی اسرائیل کی پشت پہ ہے اور وہ جنگ بندی کے معاملے میں لیت و لال سے کام لے رہا ہے، حالانکہ فوراً جنگ بند ہونی چاہیے، وہاں پہ ایڈ جانی چاہیے، میڈیکل ایڈ، فوڈ ایٹسیٹرا، اور کم از کم 2-3 اور پوائنٹس کھلنے چاہیے جہاں سے یہ ایڈ جو ہے اندر جا سکے غزہ میں۔ اور غزہ کے لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ عذاب بنا دیا، مسلسل بمبارڈمنٹ، اور آپ دیکھ لیں 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم رئیسی صاحب نے اور دوسرے لیڈروں نے وہاں پہ جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم ہمارے کاکڑ صاحب نے چند دن پہلے بھی بڑا زبردست انہوں نے اسرائیل کو بتایا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ کی امت ہیں اور آپ کام فرعون والے کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عجیب و غریب بات ہے کہ اسرائیل نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ یہ مشتاق شاہ صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہاں سے اب ایک بہت بڑا پریشر جائے گا امت مسلمہ کی جانب سے۔ اسرائیل دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم تو جنگ کے بعد بھی اسرائیلی فوج غزہ کا کنٹرول رکھے گی اپنے پاس۔ تو یہ ایک طرف اس قدر عجیب و غریب قسم کے بیانات اسرائیلی وزیر اعظم دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے امت مسلمہ کی طرف سے یہ پیغام جانا، یہ ایک بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک پریشر تو ہے نا۔ دیکھیں، اسرائیل کا جو پالیسی ہے، اسرائیل کا جو رویہ ہے، وہ آپ اس طرح سے دیکھیں گے اسرائیل میں ابھی جو حکومت ہے وہ ایکسٹریم رائٹ کی ہے، وہ زائنسٹ لوگوں کی ہے۔ جو پارٹیاں ابھی جن کی کوalition ہے ان کا مینیفیسٹو یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جی ہم اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ میری نظر میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ
इस्लामी दुनिया से एक यक आवाज़ यूनिफाइड वॉइस आ गया है। ईरान भी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, सीरिया भी एक प्लेटफॉर्म पे, तुर्की भी एक प्लेटफॉर्म, इंडोनेशिया भी, सऊदी अरब भी, पाकिस्तान भी, सारे जो मुसलमान ममालिक हैं सब एक आवाज़ से कह रहे हैं कि जी ये आप जुल्म बंद करें, जंग बंद करें, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर करें। नंबर 1। नंबर 2, इस जंग से और इन मज़ालिम से दुनिया की तवज्जो जो कि पहले यूक्रेन की तरफ चली गई थी, अमेरिका की तवज्जो जो कि पहले यूक्रेन की तरफ से थी, अमेरिका की तवज्जो तो बल्कि इस पे भी थी कि जी वो क्वाड बना रहा था कि जी चाइना को किस तरह से कंटेन करें। अब अमेरिका अभी तक देखें ना, सबसे लीडर जो है अमेरिका है। इज़राइल पे अगर कोई प्रेशर कर सकता है तो वो अमेरिका है। अब अमेरिकन लीडरशिप, मैं उसकी पब्लिक ओपिनियन की बात भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका अगर पॉलिसी मेकिंग, जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी ये सोचेंगे भाई हम क्या प्रायोरिटीज़ थी हमारी टू काउंटर रशिया, हमारी प्रायोरिटी थी टू काउंटर चाइना, और अब हम कहाँ फंस गए हैं, इसराइल ने हमें कहाँ फंसा दिया है। तो मेरे ख्याल में कि अब इसराइल को मजबूरन ये एक फाइनल सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इसराइल के मफाद में है, जो ग्रेटर इसराइल है वो बन नहीं सकता, क्योंकि डेमोग्राफिक हालात ऐसे हैं कि इस वक्त 10 मिलियन की आबादी में जो इसराइल की है 2 मिलियन फ़लस्तीनी हैं, जो कि अंदर गाज़ा और वेस्ट बैंक में 6 मिलियन वो हैं, और जो रेफ्यूजीज़ बाहर बैठे हैं वो 6 मिलियन और हैं। तो मतलब है अगर ये जो यहूदी हैं वो तो 7 मिलियन है टोटल, वो बढ़ नहीं सकते। अगर इसराइल एक ग्रेटर इसराइल बनाता है तो ज़ाहिर है फ़लस्तीनी तो उधर हैं, बैठे हैं। इसराइल ने बड़ी कोशिश की कि इसको कहीं किसी तरह से मैं अपना सिनाई में भेज दूं। फ़लस्तीन ने इनको कहा, गज़ा वालों को, कि भी तुम भाग जाओ, उसको मिस्र को भी कहा कि भी तुम बॉर्डर खोल दो कि जी सारे चले जाएं। असल मकसद ये था कि ये उधर से निकल जाएंगे, हम सेटलर्स इधर बैठा देंगे, लेकिन फ़लस्तीनी नहीं गए। तो अब इसराइल को भी ये मालूम हो गया कि फ़लस्तीनी अपनी जान तो दे देंगे, इधर से जाएंगे नहीं, तो ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता। अमेरिका के सारे वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, अमेरिका की बाकी सारी तरजीहात भी ख़त्म हो जाएंगी। इधर से अगर जब इस्लामी दुनिया से एक यूनिफाइड वॉइस जाएगी तो मेरे ख़्याल में इसराइल को मजबूरन ये जंग बंद करनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो नहीं कर रहे, फ़िलहाल तो नहीं मान रहे, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा है नहीं इसराइल के पास भी। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब, एक प्रेशर तो आएगा, क्योंकि ये जो तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं जिसकी तरफ शाह साहब ने भी इशारा किया, एक्सपेंशनिज़म और ग्रेटर इसराइल, वो तो अब होने नहीं जा रहा। लेकिन ये जो एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और ख़ुद अमेरिका के अंदर ज्यूज़ ने भी बहुत बड़े एहतजाज किए हैं, जिनको अरेस्ट भी किया गया है। पूरी दुनिया में लोग निकल आए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये मज़ालिम बंद किए जाएं। ये ज्यूज़ में भी दो हैं, एक ज़ायनिस्ट हैं और एक ज्यूज़ हैं। और जो ज्यूज़ हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में मुजाहरे कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि हमारे मज़हब के मुताबिक स्टेट बनाना हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, और बड़े बड़े उनके मुजाहरे हो रहे हैं। खुद इसराइल में भी वो काफ़ी मौजूद हैं, और उन्होंने इसराइल में भी बड़े मुजाहरे किए हैं। उज़ैर-ए-ताब हैं वो, इसराइल के अंदर भी उज़ैर-ए-ताब। हाँ, अच्छा, इसमें मैं कहूँगा कि जो इसराइल का रिएक्शन आया है ना, वो रिएक्शन ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है कि वो खौफ के अंदर से जन्म ले रहा है। वो इसराइल को ये जो था ना एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा और ये सारी चीज़ें तो रही एक तरफ, अब इसराइल को अपना वजूद ख़तरे में नज़र आ रहा है। ये ऐसे ही है कि आप कल एक पहलवान को अगर कोई बच्चा थप्पड़ मार दे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये जो खौफ का, अगर उसी पहलवान को वो हो जाए ना कि मुझे ख़तरा है, तो वो जो इसराइल ने जैसे वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर चढ़ दौड़ा है, ये वैसे खौफ की अलामत